बंधु मैंने 29 मार्च 2025 को लगिबाकू जाउची एही वर्षर प्रथम सूर्य पराग एवं एही दिन चैत्र अमावास्या एवं शनिवार मध्य पड़ुअछि। विशेष कथा होउची एही दिन शनिकर महापरिवर्तन हेबाकू जाउअछि, जहाँकि दीर्घ 2.5 वर्ष परे शनि निजर राशि परिवर्तन करियाकू जाउछंती। कुंभ राशि मीन राशि को प्रवेश करियाकू जाउछंती। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु 6 गोटी राशि मानंकु एहार शुभ प्रभाव मिलिबाकू जाउछि। एही 6 गोटी राशिर व्यक्ति विशेष मानक जीवन रे संपूर्ण भावरे बदलिबाकू जाउछि। बंधु माने प्रथम थर एही भली एक संजोग हेबाकू जाउछि, जेउ दिन की गोटिए दिन रे सूर्य पराग लागुछि एवं एही दिन शनि चलन मध्य होउछि एवं एही दिन शनिवार मध्य पड़ुछि। 29 मार्च 2025 को लागिबाकू जाउथिबा एही सूर्य पराग परे एही 6 गोटी राशिर व्यक्ति विशेष मानकर भाग्य बदलिबाकू जाउछि। एमानंकु धन धान्य सुख सौभाग्य एवं ऐश्वर्य प्राप्ति हेबाकू जाउछि। शास्त्र अनुसार एही 6 गोटी राशिर व्यक्ति मानकर भाग्य संपूर्ण रूप से बदलिबाकू जाउछि। एही सूर्य पराग परे आपनक जीवन रे धनर वर्षा हबो। आपनकु जीवन को धन आसीबो एवं धन आसीबार समस्त मार्ग गुड़िक खली जीवो। आपनक जीवन को जेउ धन आसीबो सेथिरे वृद्धि मध्य हेबो एवं एही सूर्य पराग परे आपण जहाँ भी किछि निर्णय नेबे सेथिरे आपनकु बहुत अधिक सफलता मध्य मिलिबो। चाकरी व्यवसाय क्षेत्र रे मध्य आपनकु अचानक लाभ प्राप्ति हेबो। जीवन रे आपण बहुत उन्नति करिवे। तेबे आसंतु जानिबा एही 29 मार्च 2025 रे लागिबाकू जाउथिबा सूर्य पराग केते बेले आरंभ हबो एवं सूर्य परागर समाप्ति केते बेले हबो। एहा व्यतीत किछि उपाय विषय रे मध्य जानिबा, जेउ उपाय गुड़िक प्रत्येक राशिर व्यक्ति विशेष माने जदि एही सूर्य पराग दिन करिनियंती तो आपनक जीवन रे चलीथिबा अनेक गुड़ाए समस्या मध्य समाप्त होई जिवो। आपनक जीवन रे चलीथिबा अनेक प्रकारर दुख एवं समस्या रो आपनकु मुक्ति मिली जिवो। एहा सहित आपनकु धन धान्य सुख समृद्धि एवं मान सम्मान मध्य प्राप्ति हेबो। एहा सहित आमे जानिबा जे सूर्य पराग दिन एमिति केउ सब भूल रहिछि जहाकू आपण करिबा अनुचित अटे। कारण सूर्य पराग दिन जदि आपण एही सब भूल करूछंती तेबे आपनकु अनेक किछि समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पड़िथाए। बंधु माने जदि आपनक जीवन रे धन आसीबा बंद हो जाइछि, व्यापार वाणिज्य रे आपनकर अनेक क्षति होउछि, भाग्य आपनकर साथ देउ नाही, आपण सर्वदा बेमारी रे पड़ी रहुछंती, आपनक उपरे कौनसी व्यक्ति कला जादू किंबा गुणीगारेडी करि देइछि किंबा आपनक जीवन रे कौनसी प्रकारर भी समस्या लागी रहिछि, तो ज्योतिष शास्त्र रे वर्णित जदि कौनसी उपाय आपण एही सूर्य पराग दिन पालन करंती तो एही उपायर लाभ आपनकु तुरंत ही प्राप्ति होइथाए एवं आपनक जीवन रे चालुथिबा समस्त प्रकारर कष्ट समस्त प्रकारर समस्या आपनक ठारू मुक्ति मिल जाइथाए। तापरे आमे जानिबा जे केउ 6 गोटी राशि मानकर भाग्य एही सूर्य पराग ठारू बदलिबाकू जाउछि। तेबे बंधु माने वीडियो को आगो को बढ़िबा पूर्वरु वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल को निहाती सब्सक्राइब करी नियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने वर्षर प्रथम सूर्य परागटी कौनसी मामूली सूर्य पराग नुहे, बरं एहा एक महा सूर्य पराग हेबाकू जाउछि, जहाँकि एही 29 मार्च 2025 को लागिबाकू जाउछि। एही दिन चैत्र अमावास्या पड़ुअछि। धार्मिक मान्यता अनुसार एही सूर्य पराग समय रे समस्त दैविक शक्ति मानक प्रभाव कम होई जाइथाए। तेबे वर्षर एही प्रथम सूर्य परागटी 29 मार्च 2025 राति 9:01 रु आरंभ हबो एवं एहार समाप्ति मध्यरात्रि 2:02 रे हबो। तेबे बंधु माने एही सूर्य परागटी भारत रे दृश्यमान हबो नाही,
ତେବେ ଭାରତରେ ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ନହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ଉପାୟର ପାଳନ କରନ୍ତି ତ ସେହି ଉପାୟର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ 12 ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଜୀବନ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଲାଗିଥିବ ତ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଏହି 6ଟି ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଦିନ କେଉଁ ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସୁନା ପରି ଚମକିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଜାଣିବା କେଉଁ 6 ଗୋଟି ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଠାରୁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଲାଗି ରହିବ ନା ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ନା ହିଁ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳାମାନେ ନିଜ କେଶରେ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଏମିତିରେ ବି ତ ଯେହେତୁ ରାତ୍ରି କାଳରେ ପଡ଼ୁଛି ତ ରାତ୍ରି କାଳରେ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଧାରୁଆ ବସ୍ତୁର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଛୁରୀ, କଇଞ୍ଚି ଏହିସବୁର ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସମୟରେ ସିଲେଇ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନଥାଏ, ନଚେତ୍ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ବିବାହିତା ଅଟନ୍ତି ତ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସମୟରେ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦୋଷର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି କ'ଣ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ମହା ଉପାୟ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କିଛି ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଋଣ କରଜର ଭାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସେଥିପାଇଁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଦିନ ଯେମିତି ହିଁ ରାତ୍ରି 9:01 ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ନାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଲବଙ୍ଗ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି ଲବଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ନିଖୁଣ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସେହି କପଡ଼ାରେ ଆପଣ ପୁଟୁଳି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇକି ଆପଣ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ଦିନ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଥିବା କୌଣସି ଭିକାରୀକୁ ଦାନ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସମୟରେ କରିନିଅନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। 1 ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣ ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ରୋଜଗାରର ବାଟ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କଳା ଯାଦୁ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁଣି ଗାରୁଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି,
ଏବଂ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ କିଣିକି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ନଡ଼ିଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଥାରେ ଛୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜର ଠାକୁର ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ସେହି ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଆପଣ ଅର୍ଥାତ୍ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ଦିନ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନଜରଦୋଷ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କଟି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳନ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପରଦିନ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ସଦାବାହାର ଫୁଲ ଗଛ ନେଇ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ଘରର ପରିସରରେ ଲଗାନ୍ତି, ତ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସଦାବାହାର ଗଛଟି ଏକ ଏପରି ଗଛ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟରୂପର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗର ପରଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ସଦାବାହାର ଗଛ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗର ପରଦିନ କରିଦିଅନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଧନ ସବୁ ମାର୍ଗରୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଠାରୁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବାର ଅନେକ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନବଗ୍ରହ ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି ପାଇଁ ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲେ, ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ ଶନି 7.5ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅନେକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳିବାକୁ ଯିବ ବା ବଦଳିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ଏମିତିରେ ବି ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗକାରର ଗ୍ରହ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗିଥିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ବେପାରରେ ଆପଣ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ବା କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା, ତ ବେପାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯଦି କୌଣସି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତୃତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଋଣ କରଜରେ ଭାରରେ ଥିଲେ, ତ ଋଣ କରଜ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ
ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋଶନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିବ। ଚତୁର୍ଥ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି। ତେବେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଅଶୁଭ ଫଳ ସହିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ରେଡି ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମି କିମ୍ବା କୌଣସି ଘର ଗାଡ଼ି ଏସବୁର ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ରୋଜଗାରର ବାଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଷଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 28ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5ର ତୃତୀୟ ଚରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅନେକ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋଶନ ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନେବେ ଏବଂ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।